60 गुना 100 गुना फल लेके आएगा। ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ देखते हैं पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ वचन ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ है। ਹੁਣੇ बेटी ने गीत गाया है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ है। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां, देंदा है दलेरियां। ते परमेश्वर का जिहड़ा वचन है ਉਹਦਾ नाम तुहानूं मैं दस देना चाहना है, कईयां नूं नहीं पता। ਉਹਦਾ नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का जिहड़ा वचन है ਉਹਦਾ नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जी सानू वचन दे राही साडे नाल गल करदे हैं। और वचन दे राही अज तुहाडे नाल एक एक दे नाल गल हो रही है। और प्रभु यीशु जी इस वचन दे राही तुहाडे नाल गल करनगे। बड़े ध्यान दे नाल जिहड़ा वचन इस वचन नूं सुनदा है वो 100 गुना पूरा फल लेके जाता है। तो जिन्हों का ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है या माइंड और पासे लग जाता है, फिर उन्होंने को 30 गुना फल रह जाता है। कई थोड़ा जहा ध्यान विच फिर इधर उधर करते हैं, वो 60 होता है। इसे करके पवित्र बाइबल च लिखा है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके जाता है। तो जिन्हें भी भैन भाई अज 100 गुना फल लेके जाना चाहते, हाथ खड़ा करो भाई। लै भाई जी तुम 100 गुना फल लेके जाना चाहते हो, जिन्हें भी ऑनलाइन जिन्हें भी भैन भाई चर्च के विच मौजूद है, तो फिर ध्यान लगा लो अज पूरी तरह भी बचन तुहाडे नाल च की गल कर रहा है। कर लो नीचे हाथ यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। असीं पहला कुरिन्थिया 3 बाब उसदी 16 च देखते हैं। हाँ जी, वचन दे विच की लिखिया है। हाँ जी, 3 दी 16। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के वचन दे विच जो गल लिखी है उन्होंने तुसीं ध्यान दे नाल सुनोगे तो तुसीं फल लेके जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च जिहड़ी गल लिखी है वो इस तरह है, जिहड़ा बेटी ने बोलिया है कि तुसीं ये नहीं जानते जो तुसीं परमेश्वर की हैकल हो। हैकल किहनूं कहंदे हैं? चर्च नूं कहंदे हैं, घर नूं कहंदे हैं। जिहड़ा तुहाडा अंदर है ना, तुहाडा अंदर ये परमेश्वर का घर है। इनू पिता परमेश्वर हैकल कह रहे हैं। पिता परमेश्वर का वचन इसनू हैकल कह रहे हैं कि तुसी ये नहीं जानते जो तुसी परमेश्वर की हैकल हो, कि तुसी नहीं जानते कि ये परमेश्वर की हैकल है। पता कि ये परमेश्वर किनू कह रहा है? जेड़ा इसनू नाश कर रहा है, जेड़ा इसनू खराब कर रहा है। इसे करके परमेश्वर का वचन गल कर रहा है कि तुसी नहीं जानते कि ये परमेश्वर की हैकल है। तुहाडा जेड़ा अंदर है ना, ये परमेश्वर का घर है। तो कई भैन भाई की करते पे हैं, इनू नाश कर रहे हैं। डरते नहीं पे उस परमेश्वर के कोलों। तुसी जानते हो तुहाडा परमेश्वर पवित्र है, तुहाडा परमेश्वर जिंदा है, तुहाडा परमेश्वर 24 घंटे तुहानू देख रहा है। कई भैन भाई जिहड़े आ चर्च दे विच आके इत्थे तां नारे लगाते हैं, इत्थे तां हालेलुया नारा लाते हैं, पर जो बाहर जाते हैं तो देखो किस तरह हैकल नूं खराब करते हैं, किस तरह परमेश्वर के घर नूं ना खराब करते हैं। और मेरे पहलो भरावो, हाँ जिहड़ा तुहाडा अंदर है ना, ये परमेश्वर का घर आ। तुसीं समझदे हो भी चलो कोई गल ही नहीं है, फिर की हो गया, असीं अपना टेस्ट लेने आ, अपना स्वाद लेने आ। बहुत सारे भैन भाई है
कोई चैनी खैनी खा रहा है, कोई सरगट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गोली गट्टे खा रहा है, कोई पता नहीं चिट्टा जिन्हों कहते हैं वो भी लै रहा है, पता नहीं किस तरह के नशे अपने अंदर सिੱਟੀ जा रहा, तो उन्होंने ये नहीं पता लग रहा कि हाँ जिहड़ा तेरा अंदर है ना ये परमेश्वर का मंदिर आ, ये परमेश्वर का घर आ, इत्थे परमेश्वर का आत्मा रहिंदा आ जिहड़ी जान आ साडे विच जिहदे नाल असीं तुरदे फिरदे आ, अखां नाल देखदे, कन्नां नाल सुणदे, मूंह नाल बोलदे, हत्थ पैर चलदे पे आ, घरों अपने चल के इत्थे पहुंच गए आ। जे साडे च जान हैगी है तां इह परमेश्वर की दित्ती हुई जान आ, ਉਹਦੀ बदौलत असीं सवास लै रहे हैं। पर साडे भैन भाई इस गल नूं जानदे नहीं पए। पर अज वचन तुहाडे नाल गल कर रहा, जिन्ने भी तुसीं सुन रहे हो, ऑनलाइन जिहड़े सुन रहे आ, जिन्ने भी इत्थे बैठे हुए आ, कहंदे कि तुसीं जानदे नहीं हो कि तुसीं जान। दोबारा रिपीट कर दो बेटी एक बारी, क्योंकि सोचन ना कि पास्टर जी अपने कोलों बोल रहे हैं। विच लिखिआ है पवित्र बाइबल च, हाँ जी, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ कि तुसीं ਇਹ नहीं जानते ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। तुसीं परमेश्वर दी हैकल हो। तुसीं होर कोई नहीं गया, तुसीं गया आ जिन्ने भी भैन भाई बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਜਿਹੜਾ है ना परमेश्वर ਦਾ ਘਰ है, मंदिर है, यही चर्च है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ अंदर है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ जो कुछ मर्जी। परमेश्वर के घर ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। पर मेरे भैन भरावो, सब तो ज्यादा बैटर आ अपना अंदर, इत्थे आ, इत्थे जान इत्थे आ, परमेश्वर की आत्मा इत्थे है अंदर। परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है कि कहंदे कि तुसीं जानदे नहीं हो कि तुहाडा जिहड़ा तुहाडी हैकल यानी कि तुहाडा जिहड़ा अंदर है ना, ये मेरा मंदिर आ। अज जान लो जिहड़े नहीं जानते चंगी तरह, क्योंकि परमेश्वर का वचन जड़ा है ना वो गल करता है। असी हो सकता है वचन बड़ी बारी सुनिया होवे, हो सकता है वचन असी बड़ी बारी पढ़िया भी होवे, पर अज फिर नवे सिरे तो तुहानू ये वचन गल कर रहा वा। जे कोई गलत जा रहा है तो सुधर जावे। तुसी अपना अंदर नहीं खराब करते पे, तुसी परमेश्वर का घर खराब करते पे हो। जिस तरह एक धर्म स्थान के अंदर लिया के बंदा गंदगी सुटता वा, तो इसका मतलब तुम विरोध करते पे हो परमेश्वर का, परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, परमेश्वर का सामना करते पे हो। मेरे भैनों भरावो, परमेश्वर का विरोध किसी भैन भाई के ना आवे, बच्चे का ना आवे, उसका विरोध ना करो। उन्होंने तुहानू प्यार किया है पिता परमेश्वर ने, तो तुसी भी प्यार करके विखाओ। तुसी धिया पुत्र हो। अज बहुत सारे भैन भाई हैं जिहड़े दुनियावी मैं गल करदा है, जिहड़े अपने माँ प्यो का आदर मान नहीं करते, अपने माँ प्यो नूं जो मर्जी मूँह आंदा बोली जाते हैं। कईयां नूं मैं वेख्या अपने हत्थी भी मार लेंदे अपने माँ प्यो नूं। इहो जे बच्चे आ कित्थे जाके लेखा देणगे। वो
हाँ जी अगे बेटी। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਜੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕੰਨ ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਨ ਖੋਲੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਟੀਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ 27 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਕਹੋਤਾਂ ਕਹੋਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 27 ਦੀ 1 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਪਲਕ ਦਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ,
क्यों? ਕਹੋਤਾ 27 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? पलक दा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਕਹੋਤਾ 20 ਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹੋਤਾ 20 ਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਤਮਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਡੈਡ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟੱਕਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਟੱਕਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਟੱਕਰ, ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਟਕਾਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਪਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਐ ਤੇਲ ਤੂਲ ਮਲਿਆ, ਮਾਚ ਮੁਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ।
मन साफ नहीं है, हिरदा साफ नहीं है, सोचा साफ नहीं है। बंदा उतों दे इशनान करके साफ हो जाता है। इशनान कर लवे भावें दिहाड़ी दे विच 4-5 वारी कर ले इशनान, उपरला जिहड़ा साफ पालिया वो ते साफ हो जाएगा। साबन चंगा वरत लेंदा बंदा, जोर दी हत्थ मार लेंदा है, चलो सफाया कर लिया, तेल तूल ला के खुशकी खशी खत्म कर ली। पर मेरे भैणो भरावो जिहड़ी अंदर मैल आ वो किहड़े साबन दे नाल साफ करोगे? वो किहड़ा साबन आ जिहड़ा अंदर जिहड़ी मैल आ, जिहड़ी धूल आ, जिहड़ी बुराई आ, वो कितना साफ करोगे भाई? वो किस तरह तुम साफ कर सकते हो? वो केड़ी कूची आ जिहड़ी अंदर नू तुसी अपने अंदरों जमी हुई कालक, जमी हुई मैल नू, कूची नू साफ कर लोगे कूची दे नाल। अपनी हड्डियां फुट जान ਜਾਂ ਸੈਡਾ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੂਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਜਾਏਗੀ ਬਈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਚੱਬ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, क्योंकि वो खुद पवित्र है। जे पिता पवित्र है वो नहीं चाहता कि मेरा धी पुत्र पवित्र ना होवे, वो भी अपने धी पुत्र को भी पवित्र करेगा। हालेलुया। पर धी पुत्र को भी चाहिए आ जे परमेश्वर ने एक बार पवित्र कर दिता है तो अपनी पवित्रता ही बचा के रखे। बाहर जाना है, बाहर बचाओ। देखो यार दोस्त तुहाडे किहड़े आ, देखो जे माड़े दास यार दोस्त आ किते उदों हत्थ मिला के ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਬੜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਾੜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇੜਨਾ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਫੇਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇੜਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਚਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ
ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੁੜ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋਤਾ 21 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 16 ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹੋਤਾ 21 ਦੀ 16। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਭੂਤਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਉਹ ਭੂਤ, ਹਾਏ ਚੜੇਲ, ਹਾਏ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੂਤਨੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੂਤ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਹੱਥ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਵੇਖੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਰਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੂਤਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਭੂਤਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਬਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਮੋਹਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਰਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੋ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਆਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫੜ ਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਾਹਦਾ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਬਣੇ
ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ ਪਿਤਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਭੂਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਚੋਰੀ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾੜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੜੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਕੂਨੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ 21:16 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ
ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਭੂਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੋ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:14 ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਣ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਦੇ, ਮਾੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਬੇਟੀ। ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਆ ਨਾ, 1-2 ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, 1-2 ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਬੇਟੀ। ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਣ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਬਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਛਤਾਵਾ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਣ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਬਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਦੋ।
बदल जाओ, चेंज हो जाओ, क्योंकि तुहाडा सदन वाला की है, और पवित्र है। हालेलुया। हाँ जी, अगे। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਚਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਆ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਲ ਚਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਚਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਚਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਥੀਏਟਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਭਈ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ। ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਿਤਾ ਵਕਰ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਬੰਦਾ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, 90 ਲੈਣੇ, 80 ਲੈਣੇ, 80% ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਤਰ ਦਾ, 80 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70 ਹੋ ਜਾਏ, 70 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 60। ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਈ? 40। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, 40 ਲੈ ਲਓ ਨੰਬਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਨ ਫਰਾ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੁੜ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।